Пока медленно, верно, мы идем до туда. К слову, тут нет никаких пасхалок, типа на нас кто-нибудь смотрит, какой-нибудь слендермен снизу, сверху или еще откуда-нибудь. Было бы так довольно забавно. Ну давай, еще немного. Кажется, еще не снижается, да? Всем привет, друзья, как у вас дела, как ваше настроение? Меня зовут Игорь, добро пожаловать на канал Джахайв Гейминг, Прохождение с Игорем. Продолжаем с вами, начинаем с вами. Смотрим на замечательный проект Beginner's Guide от создателя Stanley Parable. Игрушка вышла 1 октября 2015 года. Субтитры есть, поэтому будем читать и смотреть. Вроде как должно быть что-то прикольное. Не забудьте включить звук. Потому что надо смотреть со звуком. Видимо. Управление. ВСД. Левая кнопка мыши. Практически как в шутерах. Там еще приседания. Thank you very much for playing the Beginner's Guide. Привет. My name Спасибо, is что Дэйви играете в эту Вредена. игру. I wrote the Stanley Parable. Меня зовут Дэйви And Вредена. while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to Почему tell you сняли about a сюжет? series of events that happened between 2008 and 2011. И какие же события это были? We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now these games Друга mean a зовут lot Кода. to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. Опа. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, Ну что, создатель he then 2? scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. Так, 50 секунду. Я сюда не зашел. It's 2008. Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his тут тупик. computer forever. Ну ладно. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement Так, to мы Coda. будем приободрены. So thanks for joining me on коду. this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. Хорошо. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. А, я понял. Одна игра. Хорошо. Внимание, работает машина шепота. Срочная эвакуация. Что за машина шепота? This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Так, хорошо. А куда идти? Что делать-то вообще? Просто срочная эвакуация и все. Побег от шепота. Хорошо. Замечательно. А где шепот? Что за машина шепота? А я сейчас говорю, это не шепот же? Блин, тут еще и музыка всякая эпичная и так далее. It kinda looks like this game was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or any. А я вот предлагаю, чтобы я читал. Звук.
Общая громкость, динамики, качество звука и просто субтитры. Нет, звук нельзя сделать, чтобы... Enemies очень somewhere, было. but then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. But ultimately, we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think Сколько лет that we было should Коде? talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Enemy force neutralized. I love how you can Oh, see the космосе. bottom of the universe from this room. Ну да. Так-то прикольно. Как я все патроны потратил просто так. Непонятно как. Опа, тут что, лабиринт, что ли? Apparently, какой-то? this space station has a labyrinth on it. Sure, I don't know. Ну а почему There's really нет? no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Хорошо. Почему бы и Okay, нет? this is the Космическая part that's станция с interesting. The лабиринтом. game has this narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Это напоминает Half-Life. You there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. Ага, и мы умрем? So much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Не, ну раз мы в игре. Хотя мне кажется, если нет, то тогда как бы и дальше мы не пойдем. Ну давай. Оп. Все. Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Мы заново реснулись, что ли? Опа. Опа. Мы просто поднимаемся лучше в космос. О, лабиринт. Прикольно. И The космос. beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger как выглядит chaotic лабиринт. system. Я вообще не туда Or пошел. this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Это вообще реально или нет? Сколько он времени тратил на... Опа, Yep. вот. In this game, you can only walk backwards. Хорошо. Прошлое было позади нее. Так, ладно, идем задом, хорошо. Замечательно. Как минимум необычная механика. Здесь ничего нету, хорошо, идем дальше. Будущего больше So не it's a разумеется. short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Так, а мы как-то можем еще смотреть, а то сейчас стенка появится и все. Но если будущее всегда позади, как она находит в себе силы? О! А дверь-то... А, дверь исчезла! Встретите его It's лицом. a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next Хорошо. one. Это просто нарезка. Опа, все, можем нормально ходить. И даже приседать. Это какой-то хоррор? Куда идти? Так, здесь какой-то островок. Ладно, хорошо. Мне кажется, сейчас какая-нибудь... Сейчас ты входишь. Хорошо. Dark Souls 3, там где босс, я не помню его имени. С кольцами. С браслетами. Там вот темно-темно, и And ни that's it. хрена не видно. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games, and I promise you'll see what makes it interesting. Хорошо. Просто показывают. Сколько лет Коди было? Блин, ну это так быстро программировать. Oftentimes, Coda would Октябрь, put bizarre ноябрь вроде. titles like this one at the start of his games. Опа. Вообще мне I wish очень I'd known нравится him at the time абстрактность. that he Вот was такая making вот. these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him.
And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Блин, очень круто, абстрактно. Вот это вот непонятное вот место, это же красиво, атмосферно. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if code is not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Ага. Ну ладно, мы сейчас подивимся. Так вот, вообще, так-то очень красиво, оригинально. Это напоминает замечательную компанию Left 4 Dead 2, как-нибудь я его застримлю, по Сирии называется. Она очень абстрактная, ты там на поезде, в небесах где-то катаешься, убиваешь зомби, и это прям очень красиво. Здесь это очень странно, но тоже так, блин, ну это же необычно. Какие-то дома в центре неба, какие-то небоскребы, 2 штуки. Так, ну если тут заниматься сейчас синдромом поиска глубинного смысла, то мы все время карабкаемся наверх, медленно, но верно идем к открытой двери. Это и есть жизнь. Открытая дверь — это смерть? Тогда почему мы спускаемся вниз? Непонятно. Но если это цель, которая на протяжении жизни идет, к примеру, какая-нибудь там должность или еще что-то, мы все равно карабкаемся вниз. Хотя это я сейчас карабкаюсь, можно было наоборот спускаться вниз, но снизу двери нету, а дверь — это светлое будущее, которое может быть там открыться. Пока медленно, но верно мы идем до туда. К слову, тут нет никаких пасхалок, типа на нас кто-нибудь смотрит, какой-нибудь слендермен снизу, сверху или еще откуда-нибудь. Было бы так довольно забавно. Ну давай, еще немного. Кажется, еще не снижается, да? К тому же, ну почти вот. Слово, я пытался развернуться, и скорость такая же вниз медленная. Это было бы чревато, конечно, если бы я быстро спустился вниз и снова надо было подниматься, но тем не менее. Ну почти 5 шагов осталось, а можно мне какое-нибудь средство передвижения уже, пожалуйста? Ну давай. Давай. Вообще, тут можно ли побегать просто без обязательного вот это поднимания на дверь? Было бы забавно. Я сейчас не обратил внимания, какой месяц идет. Но если он даже вот в месяц раз, это по сути завершенный проект с экзешником делает, это так-то, блин, круто. Как-то раз я пытался что-то типа карты сделать в сорсе, немножечко разобрался, там буквально сделал 1 этаж без зомби для карты Left 4 Dead. И это можно делать. Там единственное ограничение по объектам было, это выглядело странно, но ты когда бегаешь такой, блин, это прикольно. А тут он целый завершенный экзешный проект, пускай вроде как это движок Source. Ну, поменять, по крайней мере, Source не этот, не Unreal Engine. Сейчас вроде это значительно проще на Unreal Engine делать. Но тем не менее. В то время увлекался и Left 4 Dead, да и сейчас готов в него поиграть. Опа! Поиграть. Довольно хорошая штука. Здесь что? Играйте за пару летающих глаз, издающих при движении шум шагов. Вместе с игрой предлагается целый ряд длинных руководств, изобилующих ошибками в указаниях о том, как не играть. Ой, есть дверь. Уютная милая комната, заполненная кратками. Игра изобилует стульями, причем один стул парит в воздухе. Если знакомиться. Идите на корабле и выполните приказы капитана. Капитан всегда Coda прав. would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Появляется незнакомец, это прикольно. Игра, состоящая только из постеров и концепт-арта, демонстрирующего, какой задумалась эта игра. Опа. Все? Я не успел все таблички прочесть. Январь. Если был ноябрь, январь, то есть за пару месяцев. На старт, внимание, рыба. Что? Что? Где? А? Здесь кто-нибудь есть? Если есть кто-нибудь, дай нам знак. Что так выглядит? Как будто это либо испытательная комната, либо подготовка к чему-то. Ну хотя на старт, внимание, рыба. По голову. Я вот что-то вообще с головоломками не орё.
Ладно, открыто, закрыто. Ага, вот здесь я уже не смогу выйти никогда. Ни в прыжок, ни в прыжок. Возможно, надо будет нажать. Я заперт изнутри. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. И даже не один раз. Ну, мы зашли, закрыли снаружи, и внутри зашли, и все. Оказались снаружи. Вновь. Только дальше и снаружи. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Опа. Это что? What the fuck, мазафака? Я могу упасть? Нет, тут невидимые стены, хорошо. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? В январе 2009 он продолжил этот проект. Он же завершенными играми не возвращается. Сейчас ты ходишь. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Теперь уже Марс. То есть все-таки он возвращается к своим предыдущим поделкам. Большое прекрасное нисхождение. Опа. Опять вот эта абстрактность, это же круто. Это же прям круто. Это прям вообще, это белый домик. Красный домик на белом фоне. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. Так. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Так. Красиво. Еще можно вот так вот встать. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Ah, Source! Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Так понимаю, надо просто прыгать. И сюда. И я промахнулся. Я упал. И смерть. Нет? Вот прыжок. Просто дотадало сюда. Отлично. А тут невидимая стена. Это стекло? А, тут стекло, это не стена. Хорошо. Так, а к чему нам рассказали про движок? Здесь кто-нибудь есть? Здесь вообще нету никого? Если какая-нибудь бабайка резко появится, это прям страшно же будет. Здесь кто-нибудь есть? Опа, здравствуйте. Я не хочу сюда. А, это лифт. Где я вообще? Это тюрьма? А если я хочу сюда? Нельзя, да? Сюда нельзя? Сюда нельзя? Ну ладно. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Да, я не против. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible?
And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. А, вот стекло и начинается. Сверху нельзя просто прыгнуть, хорошо. Ускорения никакого нету. Да нет, тут вот в этой игре, не в этой конкретной игре, но в игре, которая игра, в какой-нибудь из игр должно быть просто какой-то гэг или еще что-то. Опять же, 3 дырки. Что это значит? Эти 3 отверстия уже мы где-то видели. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Он же не погиб? И вообще Кода действительно был? Или это воображаемый друг? Слушай, хорошо. Здесь откуда? Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Да, там был мир, помеченный белизной. Да, там бесконечная тюрьма, где я скитался часами. Да, там разноцветные фигуры. Пускай мир, помеченный белизной. О, да, это верхний мир. Ты была там? Важный вопрос. Ты решал головоломку с 2 рычагами? Да, конечно, за считанные секунды до того, как попала сюда. Нет, не припомню, чтобы я решал какие-нибудь головоломки. Лучше я ничего не буду говорить, в конце концов, мы едва знакомы. Да, конечно. Почему нет? Отлично, расскажи нам, как ее решать. Расскажи скорее, как нам попасть на ту сторону. Я точно не помню, как ее решать. Пытаюсь вспомнить, но не могу. Я ее не решал, меня просто кто-то впустил. Поверь мне, туда лучше не идти. А в смысле, а что нельзя так открыто? Поверь мне, туда лучше не идти. Но я хочу, мы все хотим, нам можно туда. Понимаешь, это самое важное на свете. Нам нужно вырваться из этой тюрьмы. Должен быть конец. Уверяю тебя, это мое самое заветное желание. Я с удовольствием расскажу, блин, братишки, вы чё? Блин, ну ладно, тут нет такого варианта, чтобы рассказать. Как-нибудь этот рассказчик нам доложит об этом. Привет. Как ты сюда попала? Там была головоломка? Да, хотите знать, как ее решить? Нет, вообще говоря, нам куда интереснее темное пространство между дверями. Ты его видела? Какое мне дело до промежутка между 2 дверями, просто между дверями. Сейчас, когда ты сказала об этом, я и вправду припоминаю, что почувствовал себя странно, когда через него проходила. Не припоминаю никакого пространства. Какое мне дело до промежутка между дверями? Есть одна причина, но может потребоваться время, прежде чем ты поймешь. Это нормально, скоро ты снова ее увидишь. Ну ладно. Скорее всего. Сейчас будет снова двери, головоломки из дверей. And so we make one last descent down to the final floor of the level. По-любому это будет долго, да? А нет, уже вот бетон. Что это такое? Гипсокартон, бетон? Это какой-то междумирье? О, это улица? Фонарь? Привет. Здесь кто-нибудь есть? Фонарь — это телепорт? It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this А он как lamppost. маяк. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. Ну, как маяк. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer
and clearer and clearer. Теперь какой год? Апрель 2009. Март был, сейчас апрель. Эта игра подключена к интернету. Блуждая тут и там, можно оставлять заметки. Заметки вверху оставлены другими игроками. Это как Dark Souls? А как мне оставлять заметку? Милая комната, хотя нет. Как мне оставлять заметку? Я бы с удовольствием оставил заметку. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Он сказал то, что можно пропустить эти записки. Но это как Dark Souls и механика, по сути. Isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Короче, речь была о том, что Кода чувствовал себя одиноко, насколько себя одиноким чувствовал, что создал сам эти записки. Читать другие заметки. Хорошо. Тут опасно. Это что, локация с боссом? Очень похоже на то. Большая местность. Какая-то полушахматная доска. Картина, что он значит. Придумал у него явно проблема. Да просто все в шариках. И все. Ну, а было бы прикольно, если бы такая же механика использовалась, как в Dark Souls, где ты пишешь. Ну или Death Stranding. Нет? Бам. Свой ужасный секрет он берег в полной тайне. Видимо, до своей смерти какой-нибудь. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Я-то думал, что у нас тут можно какой-то пасхалка, секретик или еще что-то. Или нам сейчас диктор скажет, что ага, мы так и знали. После того, как обратили внимание на темное пространство. Что такое? Для печатной машинки? Как делать заметки? Я согласен. Как делать заметки? Так вот, что куда-то в темную локацию мы сможем пробраться, но в итоге нет. Там просто мы постояли и все. Фонарь. Что это, финал? Здесь, скажи что-нибудь.
Хочу что-нибудь у тебя услышать. Поговори со мной, пожалуйста. Не неужели так трудно? Говори. Хорошо. С мая по июнь. Это что, 31 мая было? Мы же 31 день. Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Так, мы порнозвезда или к нам придет порнозвезда? Опа. А я бы вот здесь хотел посмотреть, что там в колодце. Тут вообще кто-нибудь есть? Тут какая-то уже видна локация. Ну-ка, здесь. Ничего. Хорошо. Это какой-то клубничник, да? Ну-ка, зайдем посмотреть, что там находится. Уже музыка играет. Однообразная? Лаунж такой, но тем не менее. Это какой-то... See, like, this is it, the whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. А при чем тут порнозвезды? Медленно должно быть в центре комнаты. В центре комнаты. Холодильник оставил гигантскую дыру в полу. Телевизор с объемным звуком. Ну, тумба, конечно же, в центре, ё-моё. Хорошо, что должно быть? Скажем, стиральная машина. 10 пичек в ряд до стены. Да, без разницы, когда отвечаешь. Добавить в комнату в луч света. Думаю, потолочное дневное освещение люминесцентными обводками. Поставим в каждом углу по катушке Теслы. Да, решено. Давай катушку Теслы. Не совсем катушку Теслы, но тем не менее. И стол, нужен обязательно стол. Нет сомнений, что вариант не выбирай, ни что это не влияет. Столы были изобретены в 1935 году. Ни на что не влияет. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Здравствуйте, пожалуйста, двигайтесь вперед. Как раз поможет вам выбраться из тюрьмы. Тщательно выполняя указания, постарайтесь. Чего? Для начала нажмите на этот стол. А если я хочу на лампу нажать? Опять 3 дырки. Погоди. Что они делают? Может быть 3 нажать? 2, 1? Е? Нет, не Е. Хорошо, подойдите к фотографии в раме и слегка поверните ее вправо. Это фотография в раме? Перевыключите торшер в этой комнате и включите его. Ага. Сейчас подойдите к дивану слева. Немного сдвиньте его. Слева. Наконец, коснитесь полок. Каких полок этих? Вот и все, в реальной тюрьме теперь открылся выход. Вернитесь к началу, чтобы вновь перенестись в тюрьму. Вот эта штука что делает? Это прям вообще, это прям... Интересно. Возвращение. И в какой версии тюрем сейчас мы окажемся? Это And тюрьма. of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons.
This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Мы сейчас на улице. Ну и спокойно. Ничего не слышно. Тихая спокойная ночь. Лето. Телефонная будка. Сейчас нас переместит куда-то. А, вот и фонарный столб. Конец. Если сейчас такая справа рука будет. Алло, кто это? Это я. Это ты после бегства из тюрьмы. Это я? Что это вообще? Ты тоже была в этой тюрьме? Да, я была в лабиринте из мебели, да, я It's a прошла обычную дорогу. conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good В advice отраженной from тюрьме, someone в who лабиринте knows. из мебели. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Что ты чувствовала, когда бежала? Вообще говоря, я уже толком не помню, что чувствовала там в тюрьме. Просто очень странно, в каком-то смысле скучаю, когда в этой тюрьме. Чувствовал себя так, будто все совершенно неподвижно. В то же время движется с дикой скоростью. Чего? Не помню, что чувствовал в этой тюрьме. Правда? И как давно ты выбралась? Много лет назад, всего пару минут назад. Пару минут назад. Это худшее, это самое ужасное, что мне доводилось пройти. Как можно о таком забыть? Обещаю, сейчас, когда вспоминаешь, это не кажется таким уж страшным. Нет, забыть невозможно, просто перестаешь отождествлять себя с этим. Когда погружена во что-то, это может становиться бесконечным. Подожди, но если ты это я, звонила ли тебе другая я, когда ты была еще в тюрьме? Нет. Думаю, я первый, кто позвонил. Да, мне позвонили, и так сбежала. Тогда, может, ты расскажешь мне, как сбежать? Может, тогда я смогу найти себя. Что нужно делать? Чтобы выбраться, достаточно быть искренней. Чтобы выбраться, нужно рассказать мне, что ты сейчас чувствуешь. Чтобы выбраться, просто говори со мной. Достаточно быть искренней. Но вряд ли. А может, срока подождать и все? Что? И это меня освободит? Чем это может помочь? Послушай, ты не поймешь, пока не выберешься. Но обещаю, это поможет. Просто быть искренним. В свое время поймешь. Искренне в чем? Именно это тебе и предстоит выяснить, чтобы выбраться. Да. Именно так. Ничего не понятно. Но очень интересно. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Возможно. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Опа! Нет! Нет! Нельзя выбраться уже, да? Пусто. Ладно, хорошо, стой здесь. Блин, это прям как в хорроре уже. Тут какие-то книжечки. Текстурки старенькие. Привет, мой Half-Life 2 2005. Отражений нету, хорошо. Тут справедливости ради в Half-Life тоже не было отражений. Вот сейчас вот новогодние RTX. О боже, как я рад, что это сделал. Я думал, что мне придется прибирать во всем доме в одиночку. Это было бы просто ужасно. Известно ведь, то есть это один, то и дом запущен. Не волнуйся, в таком милом месте, я с радостью останусь You'll на всю notice that ночь. the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Так, а если дом запущен, как относишься? Ну, нам нужно везде тут навести порядок. Нужно везде тут навести порядок.
Именно так, милая. Не волнуйся, мы тут вмиг порядка не видим. Уверена, что ты не видела настоящего беспорядка. Давай-ка я закончу здесь. А ты пока что прибери, пожалуйста, посуду со стола. Ну да. Замечательно. На такой стол смотреть приятно. Может, теперь пойти в спальню и застелить там постель. Ну? Не, ну мочь-то могу, но надо говорить человеку. Ходи, пожалуйста, и застели, а не просто можешь ли ты? Ну, могу. Могу. А вот как напрямую это же надо говорить. Make the bed. Сделай кровать. Хорошо. Делаем кровать. Раз уж и там не расправили, заодно коврик на полу. Идеально. Можно каждая мелочь. Тебе нравится быть домработником? Как ты стал заниматься этой работой? Давненько я не видел такого беспорядка. Тут не совсем уж прям беспорядок, чего уж там. О, тут еще упала подушка, и тут что-то пролито. А где телевизор? Нет телевизора. Когда работаю, чувствую какой-то покой где-то здесь в глубине груди. Похоже, ничем другим, но и душу не успокоить. А это, думаю, самое важное. Впрочем, важно не только это, но и опрятный диван. Не разложишь подушку поаккуратнее? Конечно, конечно, разложу. Вот, на тебе, тут сидит холостяк один, ничего не прибрано и вообще. Протри там, пожалуйста, раз уж ты рядом. Ага, еще раз уж ты рядом, там, закрой балкон, почини шкаф, что-нибудь что сделай. Раз уж ты пока не сел, там еще кучу всего. Мне очень хочется поделиться с тобой ужасно глупой мыслью, ты не против? Только пообещай, что она глупая. Конечно, думаю, выдержу. Очень хочется. Пообещай, что она глупая. Очень хочется. Это будет очень хочется. Да. Поделись. Давай, выкладывай. Нет, передумала. Она вправду глупая. Не так важно. Ой, там же гора на немытой посуды. Ты не займешься этим? Вот все чисто. Близко красота, все идеально. За нами никто не смотрит из этого? Пожалуйста, почисти хорошенько. Отмыть ванну. Полного совершения не те... не требуем, все мы люди. Мы после работы пришли вообще. Ну ладно, хорошо, вот тебе чистая кровать, вещи прибраны, все протерто. Пожалуйста, расставь их на полке. Книги все разбросаны в спальне по всему полу. Да, конечно, дорогой, любимый. Сейчас все быстренько тут это разбросано. Оп, сделаем, хорошо. Что еще надо? Полы там помыть, крышу очистить. Не знаю, надраить все вообще. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you. Здесь все переварить, а мы And уже eventually перевариваем. cohere into something meaningful. Уборка в доме дело непростое. Как ты только справляешься? Во всех домах так легко приводить, так легко. Давайте порядок. Эти домашние хлопоты когда-нибудь заканчиваются? Уборка в доме дело непростое. Как ты только справляешься? Дорогуша, позволь мне кое-что объяснить. Легко и трудно навести порядок в доме зависит только от тебя. Если тебе кажется трудным, то может есть смысл чуток прибраться в доме, прежде чем заняться работой. Ага, ну вот, опять начинаю нотации. Ну а что делать? Не затачивайся всей этой ерундой. Давай ты лучше I know расправишь that коврик. Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Ведь дом человека очень похож на его душу. Каждый за ним, а он заботится о тебе. Эх, не знаю, мне почему-то неловко все это говорить. Я понимаю, говорить это первому встречному и правда очень странно. Действительно, ну мы же там дорогой, любимый, любимая. Нет, мы не первый встречный, блин. Ну это очень странно, если ты приходишь дома, первому встречному начинаешь мыть посуду и все остальное убирать. Да, это ведь так банально. Но ведь это же есть доля истины, правда? Я понимаю, говорить это прям... Но ведь в этом есть доля истины, правда? Если выбрано, что влияет, конечно. Ладно, итак, давай. Уборка. Нам не стоит отвлекаться. Книги нужно привести. Конечно, давай сейчас приберемся. Опа! Оп, все тут прибрано, отлично. Что там, ванна грязная, да? Нет, она чистая. Что там, посуда появилась? I'm Нет, glad не he made появилась. this. I'm glad he found some peace. Подушки. Какие люди? Куда пришли? But, of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just
can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Путино пространство. Вот и здесь. А, можно еще выше пойдем. Хорошо. Хорошо. Выше пойдем. Пойдем, идем выше, посмотрим, что находится сверху. О, прикольно, тут такие бетонные вот эти штуки. Не знаю, зачем они нужны. Наверное, для того, чтобы плиты друг другу как-то совмещать или еще что-то, отверстие. Может, там какие-нибудь противодействия, не противодействия, что-нибудь там делать. Опа, фонарь. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Оп, оп. Сентябрь 2009. Любимые вещи This one соски gets a свои. bit goofy. Почему вы сегодня пришли сюда? Так, одну секунду, проверка, тест проверки, тест проверки. Давайте на этом моменте остановимся и продолжим в следующей части. Напишите, пожалуйста, продолжать ли дальше, продолжить, не продолжить, не продолжить. Интересно ли, надо наблюдать вот это вот все. Комментарии, рекомендации пишите также. Но мне игрушка довольно прикольно, необычно показалась, по крайней мере. Выглядит она забавно, странно, абстрактно и забавно. Вам большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Если есть комментарии, рекомендации, пожалуйста, пишите. Ну и всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео, до новых трансляций.